Yes, very good morning students. Welcome back to the chemistry online classes. So in this session we are discussing the new topic of your physical chemistry. That is the fifth chapter. The name of the chapter is surface chemistry. Clear? The name of the chapter is surface chemistry. So that we are just going to start today. Clear? So once again I welcome you all. So in this topic, so the name of the topic itself indicates that so what we are going to study. Alright, the topic the name ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ. Clear? So this is your fifth chapter of the from the textbook, and you will get the today 6 marks from this chapter for your annual examination. Clear? So 6 marks ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಂದ ನಿಮಗೆ annual examination ಗೆ. So ಆ 6 marks ಒಳಗೆ 1 mark question 1 ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ 5 mark question 1 ಇರ್ತೈತ್ರಿ. Clear? So 1 mark 1 question and 5 mark 1 question. So that 1 mark question you can find out from the question paper is the question number 5 is from 1 mark question, and the 31st question is again of 5 mark question. Clear? So 1 marks ಗೆ 1 question ಇರುತ್ತೆ, that is question number 5. 5ನೇ question ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that is from the surface chemistry, and after that question number 31st question ಏನೈತಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 mark question ಇರ್ತೈತಿ. Clear? This is all the distribution of marks for your annual examination. Clear? And again for the CET also it is also important one. Clear? So the surface chemistry ಅಂತಂದ್ರೆ the surface chemistry is having a wide range of application in the chemistry. Clear? So that it can be studied in separately also. Clear? ಇದನ್ನ separate ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದ ನಮಗೆ ಯೂಸಸ್ ಐತ್ರಿ. ಹೌದಾ? So again, so for that in the introduction part, so introduction ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ what is meant by surface chemistry. Surface chemistry ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌದ್ರಿ? So what is meant by surface chemistry? So how we can define it? So it is one of the branch of chemistry. Clear? So as I have told you, it is separated in ವರ್ಷನ್ ಐತಿ. ಸಪರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇದರದ ವಾಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is a branch of chemistry which deals with the study of the phenomena which is occurring on the surface of the substance. ಹೌದ್ರಿ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೌದ್ರಿ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಹೌದ್ರಿ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ the branch of chemistry which deals with the study of the phenomena occurring at the surface. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಫೆನಾಮಿನಾ occurring at the surface ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ which deals with the study of phenomena occurring at the surface of any substance. ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಪ್ಪ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ಚಾಕ್ ಪೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಚಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಪೌಡರ್ ಏನು ಐತಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತೈತಿ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫೆನಾಮಿನಾ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು branch of chemistry which deals with the study of phenomena occurring at the surface ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is what the surface chemistry means. ಹೌದ್ರಿ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಸ್ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್?
So from that we are just studying some of the important terms here. Surface chemistry ಬರುವಂತ some important terms ಅನ್ನು ನಾವು study ಮಾಡ್ತೀವಿ topic ಒಳಗೆ. And before that we are just going to the surface chemistry. We have seen the definition of surface chemistry. And then we have already know that what is meant by absorption. Okay, so absorption ಅನ್ನುವಂತ terms ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ. Okay, sorry. So from the high school level we are just studying that what is meant by absorption. Absorption ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ, ಹೌದಾ? So absorption ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So for this I will take some examples here. First, before going to define it, definition ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂಜ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಐತಿ ನಮ್ಗೆ, ಹೌದ್ರೆ ಸ್ಪಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಐತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಡಿಪ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದೇನೋ ಟಬ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೋಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಆರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ವೆನ್ ದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೀ, ನೀವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಒಳಗೆ ಅದ್ದಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ? Obviously it will become wet. Which one? Biscuit will become wet. Again if you just hold like that only, that biscuit will be in part drop into the some, maybe it will be drop into the tea also sometimes. Already ಬಾಳ ತಕ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಐದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮುರಿದ ಟೀ ಒಳಗೂ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫೆನಾಮಿನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಟೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೀ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಪಂಜ್ ಅನ್ನು ವಾಟರ್ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಪಂಜ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇನ್ ಟು ದ ಬಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಬಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಎದ್ದಿದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್, ಸಾರಿ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವು, ಹೌದ್ರೆ? ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಟೋಟಲಿ ವೆಟ್ ಆಯ್ತು ನಾವು. ಹಾಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಸ್ಪಂಜ್. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಸ್ಪಂಜ್, ಹೌದ್ರಿ? ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ವೆಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಎರಡು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ when you just dip it and just remove it from that, so what happens, the water quantity will be less, ಹೌದ್ರಿ? ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ, and again ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್. ಅಂದಾಗ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಾಕತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೆನಾಮಿನಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದ್ರೆ? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ, ಟೀ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದಾವು. ಹೆಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದಾವಪ್ಪ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದಾವು. ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ, ದ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ get entry into the bulk of the another substance ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಲ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಏನಾಗೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೆನಾಮಿನಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as absorption. Clear? So it is the phenomena. So how I can define it? It is the phenomena in which one substance
is get into the bulk of the another substance, clear? So for this we can take an example of sponge and water, and another we can take an example of tea and biscuit. Here, or we can take it as chemically anhydrous calcium chloride is also absorbed water molecules. Here it will become wet. Anhydrous calcium chloride will absorb the water molecules, so it will become wet. So they are the examples of absorption. Absorption phenomena. We will go through the absorption model. Clear? So it is the phenomena in which one substance is get into the bulk of the other substance. Until one substance is get uniformly distributed through the another substance ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು. Here it is called as what? Absorption ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. It is already we know that commonly. And in this topic, that is important one. That point is what we have. There is adsorption. Clear? So both the terms are almost same only. Clear? Only it is differentiated by only one word, one letter. It is here we have AB and here we have AD. Clear? ಇಲ್ಲಿ AB ಇರೋದಕ್ಕೆ adsorption ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ AD ಇರೋದಕ್ಕೆ adsorption ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Clear? So here there are the two terms we have here. One is absorption, another one is adsorption. Here only we have the differentiated by only one letter. It is. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ one letter differentiate ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ B ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ D ಐತಿ. ಹೌದಾ? So but in this topic only we are just focusing on this term. This is very important term we are going to study about. So in this topic. Clear? This is the important one now. Clear? Surface chemistry is only focused on this term. Okay? Surface chemistry ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ. Okay? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? So as I have just told you, this is I have told you the example already. Duster already ಇದರಲ್ಲಿ chalk powder ಐತಿಲಿ. ಹೌದು, the chalk powder is present on the duster, and even what I can say, whatever the things I wrote here on the blackboard, ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನಪ್ಪಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ಇದನ್ನ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ wrote here, I can easily wipe it. Here I can remove it. This is what the example of adsorption ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ adsorption. ಹಂಗಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? So as I was telling you, if I write something and I can easily rub it up, nothing but what here ನಾ ಬರಿಬಹುದು, ಈಸಿಲಿ ಆಗಿ ಅಳಸಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ chalk and blackboard, and again we can have the example as I have told you the in first year also. Means what? If you just purchase any electronic materials, clear, any big electronic materials like a fridge, or you can purchase as a what is TV. So in that we have some pouches, clear. So they are called as silica gel crystals, clear. So why they have placed in it, whatever the water vapors or moisture content which is present in that particular box, it will be adsorbed by the silica gel, clear. ಅದ್ರಾಗಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಆ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ or the water molecules, they are only present at the surface of the silica gel, as we are taking here chalk and blackboard. Now ಬರೀ chalk ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಏನಂತಂದ್ರೆ
ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ ಅವು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ adsorption. Clear? Are you getting the point here? ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆರ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಿತ್ತದ, ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ accumulation of it is the process of accumulation of molecular spaces, accumulation of molecular spaces at the surface rather than the bulk. This phenomena is called adsorption. Clear? I am writing again here D. Clear? This is very much important. Adsorption ಮತ್ತು absorption ಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದು AB ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ AD ಅಂತ ಐತಿ. ಹೌದಾ? AB ಅಂತಂದಾಗ ಏನಿದೆ, one particle is get into the another particle uniformly ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ into the bulk ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ adsorption ಅಂದ್ರೆ it is a process of accumulation of molecules or molecular spaces, or we can take one substance at the surface of another substance. Okay? It is a process of accumulation of one substance into the surface of another substance. ಅಂತ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಹೌದಾ? one substance ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು substance ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ at the surface rather than ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, rather than bulk. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಬಲ್ಕ್ ಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಲ್ಕ್ ಗಳು ಹೋಗಾಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ, ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌದ್ರಿ? ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ as solid or liquid ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ molecular spaces on the surface of a solid or liquid rather than the bulk ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂಡಬಹುದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂಡಬಹುದು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ adsorption ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ chalk and blackboard. Clear? And we can take an example of another example. What we have taken? Okay, water vapor is adsorbed. Water vapor is adsorbed on silicon gel. Water vapor is adsorbed on silica gel crystals. Okay, so water vapor is adsorbed on silica gel. Clear?
So this is what we just called as adsorption ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Clear? So in this topic only we are just focusing on the phenomena which is only occurring at the surface, not on the bulk. Clear? So ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ only we are studying the phenomena which is occurring at the surface only. ಬರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಸೊ ಈ ಓನ್ಲಿ important definition here is what? Adsorption. But they may ask in the examination absorption also. Definition ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಫೋಕಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋಕಸ್ ಐತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹಾವ್, so as we know that in the solution chapter study ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ so what is the solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a homogeneous mixture of solute and solvent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? it is a homogeneous mixture of solute and solvent. So there are two components which are present basically. ಹೌದಾ? solution ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ solute present ಐತಿ, another one ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ solvent present ಐತಿ. So solute ಮತ್ತು solvent ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? So we get here a solution. ಹೌದಾ? So to get the solution we require these two components compulsorily. ಹೌದಾ? ಯಾವುದರ ಒಂದು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? solute ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, solvent ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. This one this type also. Here also, if the adsorption happens, if the adsorption phenomenon happens ಅಥವಾ occurs ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ again there are two components are required. ಹೌದ್ರಿ? there are two components which are called as, one is called adsorbent and next one is called adsorbate, or we can just write it reversely. You can just write it reversely. The first I write here is adsorbate, and next I write adsorbent. The presence of both adsorbate and adsorbent, there is a things happens is called as what? The phenomena happens is called adsorption. Clear? adsorption ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು adsorbate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, another one is called adsorbent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? solute is dissolved in the solvent. Clear? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? solute ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? solvent ಗಳು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? so commonly it is which is present in small quantity as compared to the solvent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? solute ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಹೌದಾ? which is the component which is present in small quantity as compared to the solvent. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? solute ಅನ್ನು solvent ಗಳು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ as we know that solute we are just using like that adsorbate ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. solvent adsorbent. Clear? solute adsorbate, solvent adsorbent ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? which is present in small quantity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದರ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? the substance which is going to be accumulated on the surface, the substance which is going to be accumulated on the surface is called as adsorbate. Clear? Or other definition for the English. So what is meant by adsorbate? Adsorbate ಅಂತಂದ್ರೆ in which the substance in which going to be accumulated on the surface ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ adsorbate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ the substance which is going to accumulate
accumulate on the another substance. On the another substance is called as what? Adsorbate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Is called adsorbate. Adsorbate. Clear? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕತ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ adsorbate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಚಾಕ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ adsorbate ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ adsorbate, the substance which is going to be accumulated on the another substance. ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ adsorbate ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Understood? So adsorbate, the substance which is going to be accumulated on the another substance in the process of adsorption ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. adsorption process ಒಳಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ adsorbate ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. And next what is the adsorbent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಂಗಾದ್ರೆ what is the adsorbent? ಹಂಗಾದ್ರೆ adsorbent ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? adsorbate ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ adsorbate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ adsorbent ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? adsorbate ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಹೌದ್ರಿ? ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದ್ರಿ? ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲನೆ adsorption ಆಗಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ adsorbent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ on which adsorption takes place. ಹೌದ್ರಿ? ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಫೆನಾಮಿನಾ ನಡೆಯಕತ್ತೈತೆ ಆ ವಸ್ತುನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ adsorbent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Clear? So on the blackboard we are writing, we can easily remove it also. Clear? The adsorption process ಏನಾಗುತ್ತೆ? blackboard ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ, ಹೌದ್ರಿ? ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕತ್ತೈತವು. The process on which the adsorption takes place is called as what? Adsorbent ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Clear? So adsorbate ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, adsorbent ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, adsorption ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So all three definitions we have come to know. Clear? And next one is another one is what? Desorption ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್. Clear? So it is desorption. Desorption ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. D ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ what ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ, DED, not for only D. Clear? DED ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಏನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ? What is the process? For example, I just rubbed the blackboard now. Blackboard rub ಮಾಡಿದ್ರಿ. Chalk particles which are present on the blackboard are just removed. This is what the example of desorption. This is desorption example, best example we can write. Clear? Desorption means what? It is the process of removing of. It is the process of removing of. It is the process of removing of what? Adsorbate particles from the surface of adsorbent. Clear? It is the process of removing of adsorbate particles from the surface of adsorbent. ಹೌದ್ರಿ? adsorbent ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು? ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ desorption ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸಿ ಇದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? It is the process of
the process of removing of adsorbate particles. The process of removing of adsorbate molecules from the surface of adsorbent is called as what? Desorption ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈಸಿ ಅದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದಾ? ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಟು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ removing of adsorbate molecules from the surface of adsorbent is called as what? Desorption ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ನ ಇದಾದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ another important one point is left. ಅಂದ್ರೆ important question ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ they will ask as write the differences between the adsorption and absorption. Clear? They may ask the differences between adsorption and absorption. Clear? So ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. Clear? And next I am just telling you as a homework only. You can just note it yourself. I just tell you in the next class, but only I just tell you orally. I will not write here. Clear? You can just write it your own. ಹೌದ್ರಿ adsorption ಅನ್ನ ಮತ್ತು absorption ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದ್ರಿ adsorption ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ, absorption ಇಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. It is called as surface phenomena. ಹೌದ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅದು ಬಲ್ಕ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ adsorbate particles are present. adsorbate particles ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ the accumulation, the concentration is different in the case of which one? Adsorption from the surface to the bulk. ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಬಲ್ಕ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ adsorbent particles ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ absorption ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ರೂಔಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್. ಆ ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವು. ಹೌದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಹೌದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ adsorption ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಲ್ಕ್. ಹೌದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ adsorption ಅಂತಲ್ಲಿ adsorption ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ adsorption ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಐತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಐತಿದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಾಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಹೌದ್ರಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ದೇರ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಬರೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕೂಡಾಕತ್ತವ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದ ರೇಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ adsorption. ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್.
ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಾವ ಅಷ್ಟ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ದ ರೇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ದ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅದರಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. And last one we can take an example of both the examples also you can give us example. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚಾಕ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟೀ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಏನ ಟೀ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ, ದೇ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ 5 differences clear. I hope it is clear. ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಿಳಿತಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೀರಿ, ಇರಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಒನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಬಿನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಬಿನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಡಿ ಇವೆರಡು ತರದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಬರೆಯಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, that we can just come to in the